एक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है कि मरदाना तलवंडी तो सतगुरां दी खबर लैण दे वास्ते पहुंचा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, मरदानिया तू मेरे नाल ही रह। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं मरदाने ने मन्निया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन किया, जा मरदानिया सोहनी रबाब लैके आके मेरे कोल वजा। मरदाना कहंदा, सच्चे पातशाह मैं ते रबाब नूं वजाउणा नहीं जानदा, मैं गाउणा भी नहीं जानदा, थोड़ा जा समा दिओ, मैं सिख के ते फिर तुहाडे अगे रबाब वजावांगा भी और गावांगा भी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, जदों तू पहला आया सी तेनू रबाब वजाउण दा गुण असीं दिता सी। सो इस तरह दे जिहड़े बचन विलास ने ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਸੋਂ ਕਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਮਨ ਪਾਵਨ, ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦਿਆ ਬਹੁਰ ਬਜਾਵਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੈ ਕਰ ਤੈਂ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਨੋ, ਪੂਰਬ ਆਏ ਜੋ ਹਮ ਤੇ ਲੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਨੋ, ਸੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਤ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਤਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਣੈ ਨਾ ਬਚਨ ਹਟਾਵੋ, ਪੁਰ ਤੇ ਆਣ ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਉਠਿਓ ਤੂਰਨ ਮਰਦਾਨਾ,
खोजन हित गा पुर सलताना। सत वचन कह के मर्दाना छेती दे नाल उठिया है और रबाब नूं लभण दे वास्ते सुल्तानपुर नगर दे विच पहुंच गया। ढाडी गावह अगर पठाना हेरत बैस गयो तेह थाना। जदों पिंड दे विच पहुंचिया ते एक बड़ा सोहना ढाडी गा रिहा सी रबाब दे नाल। एक मुसलमान पठान दे अगे उस नूं देख के मर्दाना उस जगह ते जरा ठहर गया। जब पठान निज घर गयो मर्दाना बच प्राहे। सोबना रेक हकारी चल ढाडी तिस पाहे। जदों पठान रबाब नूं सुन के अपने घर चला गया ते उस दे जाण तो पिछों मर्दाना उस रबाब वजाउण वाले ढाडी नूं कहंदा है कि तुहानू श्रेष्ठ एक मनुख जिहड़ा है ना बुला रहा है, चलो तुसीं अपनी रबाब लैके उत्थे चलो। ले कर संगत सैतत काला आयो बैसे जहां किर पाला। मर्दाना उस ढाडी नूं नाल लैके जिहड़ा कि रबाब वजा रिहा सी उस जगह ते पहुंच गया बड़ी छेती जिथे कि कृपालू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी विराजमान सन, बैठे सन। लगी समाद नैन अन खुले दिपत रूप दुत दुख दल मले। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नेत्र बंद सन। उन्हां दी जिहड़ी समाधि है वो लगी हुई सी ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रकाशित क्रांति दुखां दे समूह नूं मलण वाले बैठे सन। ले रबाब ढाडी कर माही तार बजाए राग सुर प्राही। हुण सतगुरु जी समाधि दे विच लीन सन। मर्दाना ढाडी नूं नाल लैके उत्थे पहुंच गया। मर्दाने ने ढाडी नूं आख्या कि तुसीं रबाब वजा के जिहड़ा गाउणा है उस नूं शुरू करो। ढाडी ने रबाब दी तार छेड़ी है ते फिर राग ओ गाउण लगा। सुनत बिलोकण पंकज बिगसे भजन अस गुर बर नर तिकसे। जदों ही राग दी सुर नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सुनिया ते कवि जी लिखते ने कि उन्हां दे जिहड़े कमल वर्गे नेत्र सन वो खुल गए ने। भजन अस गुर बर नर तिकसे। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जिहड़े ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं नहीं भजदे नहीं याद करदे कहंदे ने उन्हां मनुखां नूं त्रिकार। पन बचन तू ले मरदाना तार बजावो राग निधाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों ही नेत्र खोले ते बचन कीता मरदानिया इस ढाडी तो जिहड़ी रबाब है तू अपने हथ दे विच फड़ के ते रबाब नूं वजाउणा शुरू कर। राग निधाना कहण तो भाव है कि राग दे खजाने नूं तू हुण खोल दे। आय समान पान महलीना कर सुर तार बजावण कीना। मर्दाने ने सतगुरां दे हुक्म नूं मन्निया। ढाडी तो जिहड़ी रबाब है अपने हथ दे विच फड़ लई। फिर उस रबाब नूं फड़ के ओदियां तारां नूं सुर कीता। सुन बन के बृख तित समय चूवण रस वड लाग। बरन बरन बर बेहंग जे उमग्यो तिन अनुराग। मर्दाने नूं रबाब नहीं सी वजाउणी आउंदी, मर्दाने नूं गाउणा भी नहीं सी आउंदा, पर कवि जी कहंदे ने कि सतगुरां दे हुक्म नूं मन के उसने जदों ही रबाब नूं वजाउणा शुरू कर दिता ते इस तरह दी उस वेले रबाब मर्दाने तो वजी है। कवि जी कहंदे ने सुन बन के बृख तित समय चूवण रस वड लाग। ओना ताना नूं ओना सुरां नूं सुन के
मानो कि जिहड़े लागे जड़ वस्तु रुख ने उन्हां दे विच भी चेतना आ गई है। कहण तो भाव है कि उन्हां रुखां दे विचों अपने आप जिहड़ा रस सी ना वो चोना शुरू होया। इस तो इलावा बरन बरन बर बिहंग जे उमगियो तिन अनुराग, तरह तरह दे वखरे वखरे जिहड़े पंछी ने उन्हां दे हिरदे अंदर भी मानो प्रेम वधिया ते बहुत सारे जिहड़े जंगल दे पशु पक्षी सन वो भी आण के लागे बह गए। तीर समीर रही थिर होई, सुनी तान मोहे सब कोई। कवि जी कहते ने जिहड़ी समीर है, जिहड़ी हवा है, कहते ने वो भी लागे ही मानो के स्थिर होके खड़ी हो गई है। सुनी तान मोहे सब कोई, जदों ही रबाब दी तान नूं सुनिया है ते सारियां दे मन मोए गए ने। जेह ते जड़ चेतन वह गए, जे चेतन से जड़ वत पाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਪੱਥਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਨੇ ਉਹ ਜੜਵਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਆਏ ਪੇ ਠਾਂਡੇ, ਆਤਮਨ ਮੈਂ ਅਨੁਰਾਗਹਿ ਬਾਢੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤ ਮਨ ਮੈਂ ਅਨੁਰਾਗਹਿ ਬਾਢੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਮਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿਲਰਵਾ ਵਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
जेकर वो कुछ वजा नहीं सकता, कम से कम इन्नी ते सोझी होवे कि ਸਰੋਤਾ बन जाए। गाउणा वजाउणा बड़ी दूर दी गल है, पर ਸਰੋਤਾ बनना ही एक बहुत वड्डी गल है। जे कोई गा रहा है, तुसी उस नूं सुन रहे हो, तुसी ये परख कर सकते हो कि चंगा गा रहा है कि माड़ा गा रहा है। आम करके जिहड़े इस तरह के ਸਰੋਤੇ ने वो नहीं हुंदे जिन्हां नूं कि राग सुनन दी भी समझ हुंदी है। गाउणा बड़ी दूर दी गल है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहते ने कि राग गाउणा ते बहुत मुश्किल गल है। कहते ने मैं छोटा जिहा सी जदों दा सिखण लग्या और जदों दा गाउण लग्या, जदों दा सुन लग्या, अजे तक मैनू नहीं पता कि राग की चीज है। यह अथाह समुंदर है, विशाल समुंदर है, जिन्हों कोई अगे जान नहीं सकिया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहते ने कि लोग कहते ने कि मैं बड़ा कोई जानता हाँ, पर मैनू पता है कि राग एक अथाह समुंदर है जिहदे अगले सिरे कोई लग नहीं सकिया। बादशाह है अकबर, उसका दरबारी कवि सी तानसैन। तानसैन का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है, सब तो वड्डा रागी सी। तानसैन नूं बादशाह ने पूछा कि हे तानसैन, तेनू किन्ना कु राग आउंदा है? कहन लगा बादशाह दस देना। कहंदा दस। कहंदा नहीं इदां नहीं दस सकदा, मेरे नाल चल। बादशाह नूं नाल लैके तानसैन एक दरिया के किनारे ते पहुंच गया। दरिया के कंढे ते जाके म्यान दे विचों तानसैन ने तलवार कड्ढी, उस नूं पानी दे विच डुबो दिता। जदों तां नूं खिंचिया ते तलवार दे नाल जिहड़ियां पानी दीयां बूंदां लगियां सन, वो थल्ले नूं तिप तिप करके डिगियां। ते तानसैन कहंदा बादशाह सलामत, ये राग एडा वड्डा दरिया है, और कहंदे ने कि जिन्ने आ तुबके तलवार दे विचों वापस दरिया दे विच डिग रहे ने, मैं इन्ना क सिख सकिया, अजे बाकी है। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी का खास करके हर एक नामधारी नूं यह हुक्म है कि उहदे विचों राग की खुशबू जरूर आनी चाहिए। जेकर वो गा नहीं सकता, जेकर वो वजा नहीं सकता, कम से कम ਸਰੋਤਾ ते बन जावे, उन्हों पता लगे कि चंगा की है माड़ा की है। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि इस वेले राग का इन्ना ज्यादा असर होया है, सतगुरां दी किरपा दे नाल रबाब आपे ही वजी है, मरदाने तो वज गई है। पशु पंछी जिहड़े बनते ने वो लागे आण के बैठ गए ने। इस तो इलावा लागे लागे दे जिन्ने भी रुख ने उन्हां दे विच भी मानो चेतनता दा भाव आ गया ते अपने आप जिहड़ा रस है ना उन्हां दे विचों रुखां दे विचों रस टपकना शुरू होया। सो टाडी सुन बिस मैं पायो, बिसर अपान ते छिन गयो। हुण वो जिहड़ा टाडी सी जिहदी रबाब फड़ के मरदाने ने वजाई सी, वो भी रबाब नूं सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गया, मानो कि उन्होंने आपा भाव भी विसर गया, इन्ना ज्यादा मदहोश हो गया है राग दे विच। कितने चिर पे बचन बखाना, वड गुणवान न तो सम आना। मदहोश हो गया राग दे विच वो ढाडी। थोड़े चिर तो बाद उसने मरदाने नूं आख्या कि तेरे वर्गा गुणवान अजे तक मैं कदे नहीं देखा कि जिहड़ा इन्नी सोहनी रबाब वजा लेंदा हो। बहुत देश ढाडी मैं देखे, अस गुण किह मैं नहीं विछेखे। वो ढाडी कहंदा बड़े वड्डे वड्डे जिहड़े ढाडी ने गवैये ने वो वेखे ने, उन्हां गवैयां दे राग नूं सुनिया, उन्हां वजाउण वालियां तो रबाब भी बड़ी सुनी है, पर कहंदा है कि ऐसा गुण किसे दे विच नहीं वेख्या जिस तरह दी तू रबाब वजाई है। मैं जिंदगी दे विच ऐसी सुरीली ते सोहनी रबाब कदे नहीं सुनी। श्री नानक बोले बहुर, कहो मरदाना बैन, कैसो गुण मन मानिया, गावर तार बजैन। मरदाना ते हैरान रह गया कि मैं की कर दिता, मैनू पता ही नहीं लगा ये की हो गया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा के कहते ने, हे मरदाना कैसो गुण मानिया। हे मरदानिया दस, ये ढाडी तेरी बड़ी सिफत कर रहा है, तू किस तरह का गाउण ते वजाउण दा जिहड़ा गुण है इस नूं जाणिया। सुनो प्रभु
आनन एक मेरो केह बिद सुजस बखानो तेरो। मर्दाने ने हथ जोड़े, कहन लगा, हे गरीब नवाज, मेरा एक मुंह है, हे सच्चे पातशाह, तुहाडे जस नूं मैं कित्थों तक वर्णन करां कि तुसीं किन्नी किरपा कर दिंदे हो। पूरन पुरख के आप खुदाए, जे बचते मुझे अस गुण आए। मर्दाना कहंदा, सच्चे पातशाह, तुसीं पूਰਨ पुरख हो ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਗਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਤਾਰ ਬਜਾਇਆ, ਅਬੈ ਅਚਾਨਕ ਗੁਣ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਠਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਕੀਨੀ ਬੰਧਨ, ਤਵ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ ਨਿਕੰਦਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਦ ਬਦਨ ਬਦੋ ਸੁਖ ਤਾਮਾ, ਤੇ ਬਿਦ ਕਰੋ ਅਬੇ ਸੁਖ ਕਾਮਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸੁਖ ਕਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਲੇਹੁ ਰਬਾਬ ਜੋ ਰੁਚਿਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ਤੰਬੂਰ ਕੋ, शुभ आवाज होए जाहे, सुंदर हरवो पार में गाय बजावो ताहे। उस वेले मर्दाना कहन लगा, सच्चे पातशाह, जे तुहाडा हुक्म होवे ते मैं तंबूरा लै लवां। तंबूरा एक वखरी किस्म दा साज है, रबाब एक वखरी किस्म दा साज है। तंबूरा जिहड़ा है वो हौला हुंदा है, ओहदी इक्को ही तार हुंदी है। ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਬੂਰਾ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੰਬੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਬੂਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਵਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਹਰਵੋ ਭਾਰ ਮੈਂ ਗਾਏ ਬਜਾਵੋ ਤਾਰ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਜਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੂਦੋ ਬਾਦ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੰਬੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰਬਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਆਪਰ ਜੇ ਹੈ ਮਿਲੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸੋ ਉਪਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਾਵਰ ਸੁਭਾਗਰ ਜਾਈ, ਰੁਚੈ ਜੋ ਤੁਮ ਕੋ ਭਲ ਬਿਦ ਸਾਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ।
दीजै मोल अबै मैं जाऊं, खोज रबाब नगर ते लियाऊं। मर्दाने ने आख्या सच्चे पातशाह फिर तुहाडा हुक्म मन्निया जा सकदा है, इसे तरह मन्निया जा सकदा है कि किरपा करके हुण मैनू तुसी थोड़े जे पैसे दिओ, जिन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ खर्च के मैं सोहनी जिहड़ी रबाब है उस नूं खरीद सकां। श्री गुर कहें जाच ना जो, नहनी की जान सब को। जदों मर्दाने ने अर्ज की सच्चे पातशाह दिओ पैसे मैं रबाब ले आवां, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पैसे किहड़े पल्ले बन्नी बैठे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने देख मर्दानिया जाचना जो, जेड़ा कुछ मंगना है ना नह नीकी जाना सबको। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मर्दानिया मंगना कोई चंगी गल नहीं हुंदी, सारे लोग कहंदे ने कि मंगना चंगी आदत नहीं। तद पचाहे जब लग है प्राणी, जाचन करवावह गुण हानि। कहंदे ने मर्दानिया किसे तो कुछ मंगना चंगी गल नहीं है। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि अपने मन की इच्छा नूं पूर्ण करन दे वास्ते जिहड़ा मनुख है वो किसे तो कुछ मंगदा है, ते कहंदे ने जदों तक मंगदा है ना उन्ना चिर तक ओहदे जिहड़े चंगे गुण ने ना वो खत्म हो जांदे ने। भाव के किसे तो मंगना माड़ी गल है, इस करके जेकर कोई मंगदा है तो उहदे गुणां दी हानि हो जाती है। मर्दाना सुन के बहुत हैरान होया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी किस तरह के वचन कर रहे ने। जेकर पैसे लैके नहीं जावांगा तो किसी ने मैनू की रबाब देनी है, क्योंकि आम करके हुण इतिहास अगे दे अगे चलना है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस तरह के वचन आम ही करते सन, जिन्हां नूं करन दे नाल मर्दाने दे मन दे विच कई तरह के सवाल उठते सन, और उन्हां सवालों का हल करन दे वास्ते ही वखरियां वखरियां घटना वापरदियां सन और वड्डियां वड्डियां साखियां इसे करके बणियां। मर्दाना बड़ा हैरान है कि एक पासे कहंदे ने रबाब लाया, दूसरे पासे कहंदे ने कि पैसे नहीं देने, मंगना चंगी गल नहीं है। जेकर मनुख मंगदा है ते गुणां दी हानि हुंदी है, सोचदा रबाब किवें लियावां। जावो सुसाया वास को, मुल रबाब के हेत, सुन गवन्यो गृह नानकी, ताज बेदी कुल केत। मर्दाने ने अर्ज की सच्चे पातशाह पैसों तो बगैर गल नहीं बननी, जिन्ना चिर पैसे नहीं लैके जांदा रबाब नहीं मिलनी। आखिरकार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ठीक है मर्दानिया फिर चला जा भैन नानकी दे घर दे विच ते जाके मंग कर कि असीं रबाब खरीदनी है, सानू पैसे देन। जाके भैन जी तो पैसे लै ले। 7 वचन आके मर्दाना नानकी जी दे घर दे वल चल पिया। सो टाडी कह बैन लीजै, एह रबाब तुम बोले करना ऐन, पहुंचो हम निकट रख। जदों मर्दाना चला गया ते ओ जिहड़ा टाडी आया सी जिहदी रबाब सी, उसने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं अर्ज कीती, कहंदा लीजे एह रबाब तुम। सच्चे पातशाह किरपा करके यही जिहड़ी रबाब है इस नूं तुसीं रख लो। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तू दे दिता ते मानो कि सानू पहुंच गया। कहण तो भाव है जे तेरे मन की भावना है ते असीं तेरे मन की भावना नूं समझ के मानो कि जिहड़ी रबाब है ना तेरी प्रवान कर ली है। पर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बस कह दिता सो हो गया, ये रबाब नूं तू अपने कोल ही रख। दया दृष्ट को देख दुर्मत, दुख द्रुत दूर किया, हरख विशेष परेख, लख आलेख ने वेख लिया। उस वेले मानो के दया दी दृष्टि दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वो जिहड़ा ढाडी है उस नूं देखिया है। अपनी दुर्मत दूर हो गई परख के वो जिहड़ा ढाडी है ना बहुत ज्यादा खुश होया। उसने परख लिया कि अलेख प्रभु ने इस रूप नूं धारण कीता है। साधन जाए पाखत मरदाना,
ਤਬ ਭਰਾਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਖਾਨਾ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਬ ਭਰਾਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਸੁਣ ਹਰਖੀ ਆਨਨ ਬਚ ਭਨਿਆ, ਆਜ ਜਨਮ ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਗਣਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਜ ਜਨਮ ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਗਣਿਆ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਗੋਚਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ। ਤਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਰੋ ਨਿਸੰਗ ਸਵਾਲ ਮਰਦਾਨਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਝੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੀਨ ਆਵਾਸੂ, ਕਰ ਅਭਿਲਾਖ ਰੱਖਿਓ ਨਿਜ ਪਾਸੂ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਬੇ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਾ, ਕਹਿਓ ਮੋਲ ਭਗਨੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਲ ਭਗਨੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਿ ਰਬਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਪਾਨਤ ਨਾਨਕੀ ਭਲਾ ਪਾਇਓ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾਤਾ ਨਿਕਟ ਰਹਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਕਿਆ ਵਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਰਬਾਬ ਲੈ ਦੇਉ, ਬਦੋ ਜਾਏ ਸੋਦਰ ਜਸੋ, ਸਦਨ ਬਦਨ ਦਖੇਉ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਰਬਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਰਬਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਗਵਣਿਓ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੁਮ ਹਕਾਰਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਬਹੁ ਅਭਿਲਾਖਾ, 7 ਰਬਾਬ ਲੈ ਦੇਉ ਭਾਖਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਰਬਾਬ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ 7 ਰਬਾਬਾਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਮੋਤੇ ਭਗਨੀ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਰਜਾਏ ਹੋਂ ਮੇਟਹਿ ਨਾਹੀ, ਇਉਂ ਚੱਲ ਭਣ
ਭਗਨੀ ਕਰ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾਨਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਜਿਨ ਕੀ ਗਤ ਰੂਰੀ, ਤਰਹਿ ਜ ਧਿਆਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਾਵਨਤ ਮਰਦਾਨਾ ਪਛਚਾਤੀ, ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਸਰਬੈ ਸੁਖ ਦਾਤੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਵਈਏ ਛੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਲ ਮਲਹ ਨਿਵਾਰਨ, ਔਰ ਤਰ ਧਿਆਨ ਤਿਨ ਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਾਨੋ, ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਪ੍ਰਣ ਜਿਨ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਇਆ ਵਾਸ ਗਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਮਿਲੀ ਸੋਦਰੀ ਹਿਤ ਸੋ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਦਰ ਮਾਂ ਚੜਸਾਏ ਬੈਸਾਏ, ਹਰਖੀ ਸਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਖੀ ਸਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਭਾਵ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮ੍ਰਿਦ ਬਚਨ ਆਲਾਏ, ਸੁਸਾ ਮਨੋਰਥ ਪਾਣੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਸਾ ਮਨੋਰਥ ਪਣੀਏ। ਹੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੁਮ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਮੈਂ, ਬਾਛ ਸਵਾਛ ਮੈਂ ਗੁਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਾ, ਜਗਤ ਰਚਿਓ ਜਿਹੇ ਮਾਇਆ, ਸਤਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੁਮਰੀ ਸਿਰਜੇ, ये ब्रह्मांड निकाया। नानकी जी ने कहना शुरू किया है कि हे भ्राता जी, हे वीर जी, हे परमेश्वर दे स्वरूप जी, सुनो जिहड़ा जगत रचिया होया है, ये सारा जिहड़ा जगत है ना, ये माया ने रचिया होया। कहंदी है सत्या लेकर तुमरी सिरजे जे ब्रह्मांड निकाया। तुहाडे तो सत्या लैके, तुहाडे तो शक्ति लैके माया ने ये जिहड़े सारे ही ब्रह्मांड ने
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਨਾਰਨ ਉਦਾਰਨ ਤਨ ਤਾਰੇ ਆਪੇ ਵਿਚਰਤ ਹੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਤ ਮੋਹਿ ਰਹੀਏ ਅਵਰ ਲਾਲਸਾ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਵਸਤ ਕੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੈ ਮਸਗਾਏ ਨਿਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਸਿਰ ਸਰ ਮੋਰ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਤਵ ਕੀਰਤ ਹਵੈ ਗੰਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਦਨ ਬਚਿਓ ਬਚ ਸੁਣੋ ਸੋਦਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਕਰੀਏ ਜਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੋਦਰੀ, ਹੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਨਿਕਟ ਕਾਜੈ ਅਨ ਕਾਜੂ ਦ੍ਰੁਤ ਆਉ ਮੈਂ ਤਬ ਹੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਦ੍ਰੁਤ ਆਉ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਵੇ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਦ੍ਰੁਤ ਆਉ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂ। ਸੁਣ ਹਰਖੀ ਪੁਨ ਹੂਤ ਰਾਲਿਕ ਬਹੁ ਬਿਤ ਅਸਨ ਕਰਾਇਓ। ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। मर्दाने को भेजो तब ही मुझको निकट बुलायो। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਲਾ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਹੋ ਜੈ ਰਾਮ ਢਿਗ ਬੈਸਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗਾਇਓ ਨਕੇਤ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਚਲ
हेरे बेदी ਏਸ਼ਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਏਸ਼ਟ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਨ ਅਚਨ ਹਿਤ ਤੀਨੋ ਤੇ ਛਨ, ਗਏ ਰਸੋਈ ਥਾਨਾ, ਪਾਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪ ਪਰੋਸਤ, ਪਰਮ ਸੁਆਦਨ ਸਾਨਾ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਪਾਵਨ ਭੋਜਨ ਕਰ ਖਾਵਨ, ਉਠ ਬੈਠੇ ਬਰ ਸਦਨਾ, ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਬਿਲੋਕਤ, ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਬਦਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਬ ਖੋਜੋ ਜਾਈ, ਮੋਲ ਲਿਹੋ ਜੋ ਹੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਸੁੰਦਰ ਹੇਰ ਰਬਾਬ ਲਿਆਵੋ, ਸਰਫਾ ਮੋਲ ਨਾ ਕੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਫਾ ਮੋਲ ਨਾ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀਓ ਪਿਆਨਾ, ਲੈਣ ਰਬਾਬੈ ਹੇਤੂ, ਮੈਂ ਪੁਨ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੋਲਿਓ, ਸਿਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਬਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਨ ਦੇਸ ਕੋ ਪਾਏ, ਅਬੈ ਹਉ ਜਾਵੋ ਆਪਨ ਨਕੇਤੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਸਰ ਬੋਹਰ ਬਤੀ ਤੇ ਆਇਓ, ਸੁਧ ਲਿਉ ਕ੍ਰਿਤ ਬੇਤੂ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਲੇ ਮਨ ਰੰਜ ਭਏ ਹੋ, ਸੰਗ ਛੋਰ ਕਰ ਗੱਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰੰਜ ਮੈਂ ਦੰਬ ਨਿਕੰਦੂ, ਚਾਹੋ ਸੋ ਬਰ ਬਚ ਸਵੱਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਲਿਓ ਬਾਲੇ ਜੋ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਦੇਹ ਕੁਛ ਤੋਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ,
ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है जिहड़ी मैं तेनू दे नहीं सकता। श्री नानक एक बार यह दीजै बेसरना हार और मोते। उस वेले फिर भाई बाला जी ने सोचा कि इस तो चंगा मौका नहीं हो सकता कि सच्चे पातशाह जी ने मैनू आख्या है बालिया मंगला जो मंगना है। उस वेले फिर पहला सवाल किया है, पहला वरदान मंगया है भाई बाला जी ने, कहता है हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह यह वर दीजै मैनू ये वरदान दियो बेसरना हार और मोते, के सच्चे पातशाह कदे भी जिहड़ा हरि है जिहड़ा परमेश्वर है ना वो मेरे हिरदे तो ना विसरे, मैनू कदे ना भुले। इसे ही परथाए सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बिलावल राग दे विच लिखदे ने, तीरो देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही वसै साध के संगा। कहंदे ने कि तुहाडे जिहड़े रंग ने जिहड़े कौतक ने उन्हां नूं देख के मेरे मन दे विच धीरज वजदा है। हे अंतरजामी स्वामी सतगुरु जी तुसीं ही साधां दे साथ वसदे हो। गुरु जी अगे लिखदे ने, खिन मैं थाप निवाजे ठाकुर नीच कीट ते करह रजंगा। एक खिन दे विच तुसीं थाप देंदे हो निवाज देंदे हो, हे परमेश्वर ठाकर जी नीच कीट ते करे रजंगा, नीचां कीटां तो तुसीं रजंगा कर देंदे हो, राजियां वर्गे बना देंदे हो। अखीरली सतर दे विच सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, कबहू ना बिसरै हिये मोरे ते नानक दास यही दान मंगा। कदे भी सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कदे भी मेरे हिये तो ओ परमेश्वर विसरे ना, नानक दास यही दान मंगा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे रूप दे विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने यही दान मंगा, मैं तुहाडे तो यही दान मंगदा। इसे ही वरदान नूं मंगया है भाई बाला जी ने, कहंदे ने बिसरना हरि और मोते, कदे भी जिहड़ा हरि है परमेश्वर है वो उसदा जिहड़ा नाम है वो मैनू ना विसरे। दूसर बर दीजै करुणा कर संग तुमार जे चरिता, सुधा सिंध तज मृग तृष्णा हित धावत निंद जे रड़ता। दूसरा वरदान भाई बाला जी ने मंगया है कि सच्चे पातशाह तुहाडे जिहड़े चरित्र ने वो अलौकिक हुंदे ने ते सच्चे पातशाह जिहड़े निंदक ने वो सच्चे पातशाह मृग दी तृष्णा दे वांग भटकदे ने। तुहाडे नाल रह के निंदकां दे कठन वाक जो अमृत रूपी समुंदर नूं छड्ड के मृग तृष्णा मगर दौड़न दे समान हन ते तुहाडे चरित्रां नूं देख के सुन के मैं कदे भी ना भरमा। ये दूसरा वरदान उन्हां ने मंगया। कहंदे ने देखो सुनो न भरमो गुरु जी और थिर मत मुर कीजै। सच्चे पातशाह तुहाडे जिहड़े चरित्र ने तुहाडे जिहड़े कौतक ने वो दुनिया तो विलखण ने। भाई बाला जी कहंदे ने सच्चे पातशाह तुहाडे कौतकां नूं देख के और तुहाडे कौतकां नूं सुन के मैं कदे भी ना भरमा कदे भी ना डोला, किरपा करके मेरे ते इस तरह दा तुसीं वरदान बख्शिश करो। अंग्रसर यार बेंद सर सतब मन मम मदप करी जै। कहंदा हे सच्चे पातशाह तुहाडे जिहड़े चरण ने वो सरोवर दे कमलां वर्गे ने। सच्चे पातशाह किरपा करके अपने चरण कमलां दा मेरे मन नूं भौरा बना दो। सच्चे पातशाह तुहाडे जिहड़े चरण कमल ने वो कमल दी फुੱਲ दी तरह ने। मेरे मन नूं सच्चे पातशाह उन्हां कमलां दे उत्ते भ्रमण करन वाला भौरा बना दिओ। सच्चे पातशाह मैनू ये वरदान दिओ। इस तरीके दे नाल हुण भाई बाला जी ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो दो वरदान मंगे ने। सो किस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वरदान देणगे भाई बाला जी नूं कल दी कथा दे विच जिस तरह भाई संतोख सिंह जी अगों बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अज समय दी इत्थे समाप्ति है। कल नूं जिस तरह ग्रंथाकार जी अगे बयान करनगे मैं साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह होवेगा। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जज। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास,
हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।